نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے اسلامی بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی بہن یوٹیوب چینل سے بات کر رہی ہوں۔ آپ سب کیسے ہیں؟ میری رب کریم سے التجا ہے کہ وہ مجھ سمیت کل بیماروں کو شفا دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما کر ہم سب کی نیک دلی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ میری آج کی اسلامی ویڈیو کا موضوع ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنے کا واقعہ، جو ہم شروع کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے علاقے میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ انسانی شکلیں بتوں کی پوجا کر رہی ہیں۔ گھر میں آپ کے چچا، جس کا نام ہے عازف، اس کا کاروبار ہی بت بنانے کا ہے۔ پورے علاقے میں اس سے زیادہ خوبصورت بت کوئی نہیں بناتا۔ ابراہیم علیہ السلام جب اپنے گھر میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ گھر میں آپ کا چچا بت پرست ہے۔ چچا روزانہ ایک بت بناتا اور اپنے بیٹوں سے کہتا کہ جاؤ بت بیچ کر آؤ۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کو آواز دے کر کہنے لگے کہ ابراہیم ادھر آ جا، بت بیچ کر آ۔ خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ میں بت بیچوں۔ چچا نے کہا کہ زیادہ بت بعد میں دیں گے، پہلے یہ تجربہ کرتے ہیں کہ ایک بت بیچ کر آؤ، میں دیکھوں کہ تم کتنے کا بیچ کر آتے ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کو ایک بت دیا گیا کہ جاؤ بیچ کر آؤ۔ آپ کے چچا کے بیٹے بھی بت بیچ رہے ہیں۔ وہ جب بت بیچتے جاتے تو بولیاں لگاتے کہ میرا بت لے لو، میرا بت وہ ہے جو بارش برساتا ہے۔ دوسرا کہتا میرا بت وہ ہے جو بیٹے دیتا ہے۔ ایک کہتا میرا بت وہ ہے جو اولاد دیتا ہے۔ کوئی کہتا میرا بت وہ ہے جو دعائیں قبول کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بھی بت بیچنے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بت کے گلے کے اندر رسی ڈال لی، اسے گلیوں میں گھسیٹتے لے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں بت لے لو جو نہ بولتا ہے اور نہ ہنستا ہے اور نہ چلتا ہے اور نہ ہی یہ کچھ محسوس کرتا ہے اور نہ یہ سنتا ہے، یہ دعائیں بھی قبول نہیں کرتا۔ ابراہیم بت کو ذلیل کرتے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک عورت نے کھڑکی کھولی اور گلی میں دیکھ کر کہنے لگی اے ابراہیم مجھے بت دیتا جا۔ آپ اس عورت کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے ماں جی وہ پرانا بت کیوں پھینکا ہے؟ عورت نے جواب دیا اسے تو چور چوری کر کے لے گیا۔ آپ نے ہنس کے فرمایا ماں جو اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ تیری کیسے کر سکتا ہے؟ مائی نے کھڑکی بند کی اور بھاگ کر گلی میں آ گئی اور کہنے لگی ابراہیم وہ بھی رب ہوتا ہے جو بندے کی حفاظت کرتا ہے۔ فرمایا وہی تو رب ہوتا ہے۔ مائی کہنے لگی وہ کون سا رب ہے؟ فرمایا وہ ابراہیم کا رب ہے۔ فرمایا میرا بھی رب وہ ہے، تیرا بھی رب وہ ہے۔ مائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی ابراہیم یہ جو جھوٹے رب ہیں یہ تو نذرانے لے کر راضی ہوتے ہیں، ان کو تو سونے کے چڑھاوے چڑھا کر راضی کرتے ہیں، وہ رب کیسے راضی ہوتا ہے؟ فرمایا اماں وہ بھوک لے کر راضی نہیں ہوتا، ساری عمر گناہ کرو، ایک سجدہ کرو وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، وہ ایک سچے آنسو پر راضی ہو جاتا ہے۔ مائی کہنے لگی ابراہیم رب پھر ایسا ہی ہونا چاہیے، یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا اماں کلمہ پڑھ میرا اور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھو تاکہ تیرا ہاتھ میں اس کے ہاتھ میں پکڑا دوں اور خالق اور مخلوق کی ملاقات کرا دوں۔ ابراہیم علیہ السلام اب قوم کو رب کی پہچان کروا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اب بتوں کو اس طرح ذلیل کرتے کہ علاقے میں مشہور ہو گیا کہ وہ فلاں کا بیٹا ہے ابراہیم، بتوں کو بڑا ذلیل کرتا ہے۔ دھرتی پر صرف ایک ابراہیم علیہ السلام ہیں جو خدا کی وحدانیت کو تسلیم کرنے والے ہیں۔ وہاں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ابراہیم بتوں کا دشمن ہے۔ لوگ حیران ہوتے کہ کوئی خداؤں کا بھی دشمن ہو سکتا ہے۔ اس قوم کا سالانہ میلہ آ گیا۔ قوم کا عید کا دن تھا، میلے کا دن تھا۔ ساری قوم شہر سے باہر جا کر میلہ منا کر واپس آ کر اپنے بت خانے جا کر بتوں کی پوجا کرتی ہے۔ ابراہیم کو قوم کہنے لگی چل ابراہیم آج ہمارا میلہ ہے، چلیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ تارا دیکھ رہے ہو؟ وہ کہتے جی۔ فرمایا یہ تارا جب چڑھتا ہے میں بیمار ہو جاتا ہوں، یہ تارا نمودار ہو گیا ہے، میں نے بیمار ہو جانا ہے اس لیے میں نہیں جا سکتا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں آپ قوم کے ساتھ چل پڑے، شہر سے باہر نکلے تو اچانک ٹھوکر لگی اور گر پڑے تو فرمایا میں بیمار ہو چکا ہوں لہٰذا میں نہیں جاؤں گا۔ قوم ساری میلہ منانے چلی گئی۔ قوم کا معمول کیا تھا کہ میلے پر جانے سے پہلے بت خانے آ کر کھانے کی چیزیں، پھل، ساری مٹھائیاں رکھ جاتے ہیں۔ شام کو جب میلہ منا کر آتے تو ان کا خیال یہ ہے کہ بتوں کے قدموں میں رہ کر یہ کھانے
तबरक बन गए हैं, पाक और मतबरक हो गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये ख्याल था कि मैं अपनी कौम को बुतों के बारे में समझाऊं और अल्लाह की तौहीद के बारे में समझाऊं। कौम मेले पर चली गई, गलियां सुनसान हो गईं और बीच में अल्लाह के खलील अकेले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूरे शहर में अकेले फिर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कुल्हाड़ी कंधे पर रखी और चलते चलते बुत खाने में आ गए। काफिर और मुशरिक भी बुत खाने जाते हैं, अल्लाह का खलील भी बुत खाने गया, मगर फ़र्क ये है कि मुशरिक बुतों की पूजा करने जाता है, नबी बुत तोड़ने जाता है। खलीलुल्लाह जब बुत खाने आए तो आपने देखा कि छोटे छोटे बेशुमार बुत दरमियान में एक बड़ा सा बुत बना हुआ है जिसको सब बड़ा खुदा समझते हैं। छोटे खुदा उसके मददगार बनाए, कोई बारिश वाला खुदा है, कोई बेटा देने वाला खुदा है, कोई जंग में मदद करने वाला खुदा है, कोई बारिश बरसाने वाला, कोई किसी काम का, हर चीज़ का अलग-अलग खुदा है। अल्लाह के नबी ने जब सब बुतों को देखा और खाने पीने की चीज़ें देखीं तो आप बड़े बुत के सामने खड़े हो गए और बुत की तरफ देखकर फरमाने लगे, ए ज़ालिम, तेरे सामने इतनी खाने की चीज़ें हैं, खाते क्यों नहीं? बुत खामोश रहा। अल्लाह के खलील को बड़ा जलाल आया। आपने कंधे से कुल्हाड़ी उतारी, आपने कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। किसी बुत का हाथ तोड़ दिया, किसी की टांग तोड़ दी, किसी की आंख तोड़ दी, किसी की गर्दन तोड़ दी, किसी का पाँव तोड़ दिया, किसी का सर तोड़ दिया तो किसी की नाक को तोड़ दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हर बुत को तोड़ते जा रहे हैं। जब बड़ा बुत रह गया उसके कंधे पर कुल्हाड़ी लटका कर अपने घर वापस आ गए। शाम को कौम मेला मनाकर आई, अपने बुत खाने अपने खाने की चीज़ें लेने के लिए आए। आकर देखा कि बुत ज़ख्मी हैं, किसी का हाथ नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी की आंख नहीं, किसी की गर्दन नहीं, किसी का सर नहीं। सब बुत परस्त रोने लग पड़े, कहने लगे, किसने हमारे बुतों से, हमारे रब्बों से जुल्म किया है? एक की आवाज़ आई कि ये किसी शख्स का काम है जिसका नाम इब्राहीम है। वो कहने लगे कि इब्राहीम को बुलाओ। खलीलुल्लाह जब बुत खाने आए, सब काफिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहने लगे, ए इब्राहीम, ये बुत किसने तोड़े हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े बुत की तरफ इशारा किया, क्योंकि बुत तोड़कर जाते जाते कुल्हाड़ी आपने बड़े बुत के कंधे पर रख दी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ज़ालिमों, इससे पूछो जिसके कंधे पर कुल्हाड़ी है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। कौम ने जवाब दिया, अरे ये बोल नहीं सकता। यही वो बात थी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने समझानी थी। अल्लाह के नबी ने उस वक्त फरमाया, अफसोस है तुम पर, अल्लाह के अलावा फिर इनकी इबादत करते हो जो बोलते ही नहीं। आपको अक्ल नहीं, आप ही कहते हो कि बोलते नहीं और आप ही कहते हो कि माबूद हैं। आपको अक्ल नहीं। कौम झूठी थी। अब बोले कौन? नमरूद के दरबार में मुकदमा पेश हो गया। नमरूद ने कहा कि इब्राहीम को लाओ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब नमरूद के दरबार में पहुँचे, नमरूद कहने लगा, इब्राहीम, तुमने बुत क्यों तोड़े हैं? आपने फरमाया, झूठे रब हैं। नमरूद कहने लगा, सच्चा कौन है? फरमाया, वो जो ज़िंदा करता है और मारता है। अब नमरूद को अपनी बादशाही ख़त्म होती नज़र आई। नमरूद कहने लगा, तुम्हें कैसे पता है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देख कर आया हूँ। जब नमरूद को अपनी बादशाही ख़तरे में लगी तो उसने 2 कैदियों को बुलाया। एक मुजरम है और दूसरा बेगुनाह है। जिसने जुर्म किया था उसे फांसी की सज़ा हो चुकी थी। नमरूद ने उसको कहा कि तुम घर चले जाओ, आज से तुम आज़ाद हो। और जो शरीफ बंदा था उसे सूली चढ़ाकर कहने लगा कि देखो इब्राहीम, मैं जिसको चाहता हूँ मार देता हूँ और जिसको चाहता हूँ आज़ाद कर देता हूँ। ये मौत और ज़िंदगी तो मैं देता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि बात उसको ऐसे समझ नहीं आनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरा रब वो है जो मशरिक़ से सूरज तलू करता है और मगरिब में ग़रूब करता है। मुफस्सरीन फरमाते हैं कि हो सकता है कि नमरूद ये भी कहता कि ये भी मैं ही करता हूँ। उलमा फरमाते हैं इसी वक्त अल्लाह करीम ने फरमाया, ए फ़रिश्तों, सूरज वालों, ज़रा सूरज को अपने काबू में रखना। फ़रिश्तों ने अर्ज़ की, या अल्लाह, वजह क्या है? फरमाया, मेरे यार ने कहा है कि मेरा रब सूरज मशरिक़ से तलू करता है और मगरिब में ग़रूब करता है। हो सकता है कि नमरूद कहे कि मैं करता हूँ। अगर नमरूद इतना कहे कि सूरज को खींच कर मगरिब में ले जाना और आज के बाद सूरज मगरिब से तलू करना और मशरिक़ में ग़रूब करना। फ़रिश्तों ने कहा, या अल्लाह, तेरा निज़ाम बदल जाएगा। अल्लाह पाक ने फरमाया, चुप कर जाओ, हम निज़ाम बदल सकते हैं मगर यार को झूठा नहीं पड़ने देना। ये था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बुत तोड़ने का वाक़या, जो अभी हमने बयान किया कि कैसे उन्होंने बुतों को तोड़ा और कैसे खुदा की वहदानियत की तबलीग की। ये वाक़या नमरूद के दरबार तक है। बाकी नमरूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र हम बाद में करेंगे। मेरे इस्लामी बहनों और भाइयों, अगर आपको मेरी इस्लामी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह।